नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँची आपण मैंने बहुत भलरे थे। प्रभु जगन्नाथ आपण मानक बहुत भलरे रखु खुशी रखु यह ही मोर कामना। ये भिडटी आपण मैंने देखु जदि देखला आपण को भल लगिला ताहले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब आउ कमेंट करने को जमा भी भूलिबे नहीं। तो आज भगवान को कौन कले आम प्राप्त हो पारिया बा कौन कले भगवान आमको मिले से विषय रे आलोचना करिबा। भगवान आमठू कौन आशा करती आ कौन चाहती क्यों भगवान जहाँ चाहती आमे सेटा चाहिए बा सेटा कले भगवान निश्चय खुशी हुंती बोली आमे जानिछे। ताले भगवान आमठारू कौन चाहती पूजा ना प्रेम? भगवान चाहती प्रेम। आमे तो प्रत्येक दिन पूजा करुछे भगवानଙ୍କର संध्यारे आउ सकाळरे। आमे दी टाइम भगवानଙ୍କର पूजा करुछे संध्या आउ सकाळरे। किए भी दी पहरे पूजा करती आलती करती आ मंदिर रे तो सब बेले भी पूजा करा जाए। भगवान को पूजा करवाटा किसी भूल नहीं। पूजा तो समस्ते करवा कथा किंतु से पूजा रे प्रेम भाव थिबा दरकार। प्रथमे प्रेम तापरे पूजा। तो आमे प्रत्येक परिवार रे स्त्री मानक पई एटा कहूची और स्वामी मानक पई भी कहबी। स्त्री माने प्रत्येक घरे आपण मानकर स्वामी की नड़िया फूल धूप आरती सब करिकी पाद तले थोईदेवे पूजा करेंगे स्वामी आउ जाकि पड़ोसी की प्रेम करेंगे तो कौन स्वामी खुशी हेबे संतुष्ट हेबे तुम उपरे नाई ना। तो सेमिति भगवान को आम खाली फूल धूप दीप सब थोईदवा किंतु मन रे आड़ू भक्ति नहीं प्रेम नहीं किछि नहीं अंतर रे तो भगवान कौन खुशी हेबे आम उपरे ना आम डाक शुणिबे ना आम पाखक आसबेनि ना। सेमती स्वामी माने भी स्त्री की सेमती दामी गहना देबे शाढ़ी देबे उपहार देबे सब पूजा करिवे स्त्री रो प्रेम करथुवे जे कि पड़ोसी लोगों को तो कौन स्त्री माने खुशी हेबे नाई ना। तेणु करी पूजा सहित प्रेम भी दरकार। आमे माने कौन करूचे भगवान को तो सकाळे संध्या बेले सब बेले पूजा ही करूचे किंतु प्रेम करूचे संसार को। आमे जदि संसार रे रहिकी आपको संसार कार्य करंते कि संसार कार्य करंते तेणु भगवान ता सहित प्रेम रे आमे डाकंते प्रेम रे पूजा करंते भगवान पूरा खुशी हुंती। भगवान कहिचंती हे मनीष तू जहाँ चाहूचु ता करूचु मु जहाँ किंतु तू जहाँ चाहूचु ता करूचु तेणु करी मु तोते तू जहाँ चाहूचु मु ता करिबा पई दउनी किंतु मु जहाँ चाहूची तू सेटा करूनु। तू जोटा चाहूचु तू सेटा करूचु किंतु तू जोटा करूचु मु सेटा तोते दउनी तेणु करी मु जोटा चाहूची तू सेटा कर तू जहाँ चाहूचु मु तोते सेटा देबी। तो ठीक भगवान चाहती कौन आम ये बुझिले जे भगवान चाहती प्रेम भक्ति समर्पण। जे भक्ति प्रेम और समर्पण भाव में भगवान को डाके ना ताकू बारंबार आ जन्म मृत्यु किछि छुई पारेनी। जो पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जो अच्छी आमर सेटा पुनर्बार जन्म मरण हुए नहीं भगवान तांग पाखक नहीं जाती। तेणुकरी आमर कौन होती ना जो श्रीराम प्रभु को सबरी माता कौन करथिले प्रेम रे अइंठा बर कोली खाइबा पई देथिले। तो से जो बर कोली अइंठा थिला कि बर कोली थिला प्रभु सेटा ही देखि नथिले केवल से बर कोली भितरे बर से फल भितरे सबरीर प्रेम को ही देखुथिले प्रभु। सबरी माता से तो सबरी माता अमर रही ना प्रभु श्रीराम को जी प्रेम कर सी भी अमर रही।
ତାପରେ ଆମର ସୁଦାମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କର ମିତ୍ର ସୁଦାମା, ସେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ଖୁଦ ଭଜା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଖୁଦ କି ଅମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭାବିନଥିଲେ। ସୁଦାମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସୁଦାମା ମିତ୍ରଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ସେଥିରେ ଦେଖିକି ସେ ଖାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ୟଟା କେଉଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଲା ବେଳେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସୀତା ମାତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ କୈବର୍ତ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରେମ କରିଥିଲା ନା ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁକା ସେଇଟା ପୂଜା କରୁଥିଲା? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କୈବର୍ତ୍ୟର କ'ଣ ଥିଲା? ସେଟା ପ୍ରେମ ଥିଲା। କୈବର୍ତ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ପାଦ ପଥର ଉପରେ ପାଷାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ନାରୀ ହେଇଗଲେ, ମୋ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯାଏ ମୋ ସଂସାର ମୁଁ ଚଳେଇବି କେମିତି? ଏଇଆ ଭାବିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସିଏ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଆଗେ ଧୁଅ, ତାପରେ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବ। ଏଠି ଏଇଟା ସିନା ଆମେ ବୁଝୁଛେ, କିନ୍ତୁ କୈବର୍ତ୍ୟର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, କେମିତି ପ୍ରେମ କର? ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକି। କେମିତି ସମର୍ପଣ ଭାବ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଗୋପୀମାନେ, ରାଧା, ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ସେଇ ରାଧା ଭାବ ନେଇକି, ଗୋପୀ ଭାବ ନେଇକି ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରଭୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବେ, ସରଳ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଠିନ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଗୋପୀମାନେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଥୁରାକୁ ଗୋପ କେତେ ଦୂର? ଗୋପପୁର 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ? ନା ସେଇଠିକି ସବୁବେଳେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି ଦେଖା କରୁନଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ? କାହିଁକି ନା ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିଥିଲେ ମନରେ। ସମର୍ପଣ ଭାବ କ'ଣ ନା, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଗିରିଧର ଗୋପାଳ, ଆମ କାହ୍ନା ଯଦି ଆମକୁ ନ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ ଦେଖିକି ସେ ରହିପାରିବେ ଖୁସିରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସିଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ପ୍ରେମଟା ଏମିତି କରାଯାଏ ଯେ ଦୁସରାବାଲାର, ସାମ୍ନାବାଲାର ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକାର ଖୁସିଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆମର ବଳିଦାନ ଥାଉ, ତ୍ୟାଗ ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ। ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ତ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ପ୍ରେମରେ ହିଁ ତ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋପୀମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ନ ଦେଖି ଯଦି ଖୁସିରେ ମଥୁରାପୁରରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି। ଏଇଟାକୁ ତ ସମର୍ପଣ ଭାବ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ତ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁବୁ। ଆମ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆମ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ଆମର ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେମିତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା କରେ, ତ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେବେ। ନୁହଁ କି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେବେ, ନା। ତ ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବା ଦରକାର। କେମିତି ସମର୍ପଣ? ନା, ଏଇ ସମର୍ପଣ ବା ପ୍ରେମ ଭାବ ଥରେ ନାରଦ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦ୍ୱାରିକାପୁରକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେଉଥାଏ। ତ ସେ ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଥାନ୍ତି, ଜମା ଭଲ ହେଉଥାନ୍ତିନି।
ତ ନାରଦଜୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲା? ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନି, 21 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ହେବେ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାଅ ନାରଦ, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ଜ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ? ନା ମୋର ଯେଉଁ 16 ସହସ୍ର ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ମିତ୍ରବନ୍ଧା, କଳନ୍ଦୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣା, ସତ୍ୟା, ଭଦ୍ରା, ମୋର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ମୋତେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଚରଣାମୃତ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଲେ କ'ଣ ମୋ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ। ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ସହସ୍ର ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଦରକାର, ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ରାଣୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟବଂଶୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଭୁବନ ପତି, 3 ଭୁବନର ମାଲିକ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇକି ଆମେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବୁ? ନା, ଆମେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ବାପରେ ବାପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଦେବୁ ଆମ ପାଦ ଧୂଳି? ସିଏ ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଦେବୁ? ନାରଦ ଫେରି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ନାରଦ ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିଲ? ନାରଦ କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀମାନେ, ପାଟବଂଶୀମାନେ ସବୁ ମନା କଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସମେତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପାଦ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ମନା କଲେ, କାରଣ କେହି ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁ, ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ନା ହଁ ଅଛି। ଶେଷରେ ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିବ ତୁମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, କାହ୍ନାଙ୍କର ଏମିତି ମୋ ଜ୍ୱର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ କହିବ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିବ। ନାରଦ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏମିତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ, 16,000 ଗୋପୀମାନେ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ହେବ? ନା, ସିଏ ଖାଲି ଟିକେ ତମମାନଙ୍କର ଧୂଳି, ପାଦ ଧୂଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା, ପାଦ ଧୂଳି ଟିକିଏ ଦେଲେ କାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବନି, ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆଉ ରହିଯିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ଓଦା ହେଇକି ଆସିଲେ, ବାଲିରେ ପୁରା ଗଡ଼ିଗଲେ, ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ପୁରା ଲପଟେଇକି ଗଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ପାଦର ଅଳ୍ପ ବାଲିରେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେବେନି, ଆମେ ପଛେ ନର୍କକୁ ଗଲେ ଯିବୁ, ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, ଆମ କାହ୍ନା ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ପଛେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ଟିକିଏ ପାଦ ଧୂଳିରେ କାଳେ ସେ ଭଲ ହେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ନଦୀ ବାଲିରେ ଯାଇ ଗଡ଼ିଗଲେ। ଗଡ଼ିକି ଯେତେ ଧୂଳି ଥିଲା ଦେହର ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ। ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ନାରଦ ପାରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ। ସବୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ନାରଦ ନିଅ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? ଯେ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଗୋପୀମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ ଅମର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଗୋପୀମାନେ ସେଇଠି ଥିବେ, ରାଧାରାଣୀ ସେଇଠି ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁକରି ସେମିତି ହିଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖି, ସେ ଗୋପୀ ଭାବ ରଖି, ସେଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମ ପୂଜାରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବହୁତ ସରଳ ସୂତ୍ରରେ ଆମକୁ ମିଳିବେ।
ଆଉ ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମର ସେ ସାଥ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମେ ମୀରାବାଇଙ୍କ ପରି। ମୀରାବାଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मोरा पति सोई। से कहते मेरे तो गिरिधर गोपाल, से केवल ही गिरिधर गोपाल को भाभी, से ही मोर सबु किछि, मो ही तांकर, संसार ही किछि नहीं। तेणुकरी आमे समस्ते यही गोपी आउ एमती सब प्रेम भाव समर्पण भाव रखी भगवान को डाकिबा। तो आमर से यही भरोसा दिने आमर किछि भी हवा को विपदरे पड़वा आगु भगवान सब बेले आमको उठे नौथिबे, खालरे पड़वा आगु उठे नौथिबे। तेणुकरी यही भाव रखी आम भगवान को सब बेले पूजा करवा आ प्रेम करवा। रहुछि वीडियोटा जदि भल लगी थाए आपन को तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट देवे। आउ जदि मोर किछि भूल थाए ताले आपण माने मते क्षमा कर देबे। आउ मोर भूल पई संशोधन करबा पई मते कमेंट बॉक्स रे किछि मतामत देले मु संशोधन करबी आगामी वीडियो रे। रहुछि जय जगन्नाथ। श्री राम 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 राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। प्रेम भक्ति आ समर्पण भाव सहित नाम ही ठाकुरंकर नवा बहुत जरूरी। तेणुकरी समस्ते आमे नाम नवा ठाकुरंकर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।